Good afternoon. Science is a wonderful thing if one does not have to earn one's living at it. These are the words said by Albert Einstein. Good afternoon to one and all present here. Science and technology have always been a part of everyone's life in different ways. Scientific studies, researches, technological development have aided to make our lives much more better and easier. Life have been benefited in many ways in the field of technology, communication, satellite, space station, and even in the field of teaching. The list of the development of science and technology has no end. The World Space Week is celebrated from October 4th to 10th. The World Space Week aims at acknowledging the great accomplishment of thousands of people in the space sector and how their achievements have significantly catalyzed the economic and overall growth of the world. This year, the World Space Week has a specific theme, Women in Space. We are proud that our school, Excel Public School, is here to celebrate the World Space Week organized by the Science Department. And here we are today to inaugurate the World Space Week. I once again welcome each and everyone for this inaugural ceremony. Let us start the program by the blessings of the Almighty. For the prayer, let me invite Sri Lakshmi of Plus 2D. ഞങ്ങളിലേക്കു ചൊരിയണമേ നന്മതന്നാകാശം തെളിയണമേ എന്നും നിറയുന്ന എല്ലാം അറിയുന്ന എന്തിനും ഹേതുവാം ചൈതന്യമേ എന്നുമാ കാരുണ്യ പുണ്യൻ നിലാവല ഞങ്ങളിലേക്കു ചൊരിയണമേ നന്മതന്നാകാശം തെളിയണമേ സത്യപ്രകാശമാം സുസ്മിതം തൂകി വിശ്വസ്നേഹത്തിൻ സുഗന്ധമായിടണേ അറിവിന്റെ ശക്തി പകരുവാനായിരം വിജ്ഞാന ദീപകിരണങ്ങളാകണേ എങ്ങും നിറയുന്ന എല്ലാം അറിയുന്ന എന്തിനും ഹേതുവാം ചൈതന്യമേ എന്നുമാ കാരുണ്യ പുണ്യൻ നിലാവല ഞങ്ങളിലേക്കു ചൊരിയണമേ നന്മതന്നാകാശം തെളിയണമേ നന്മതന്നാകാശം തെളിയണമേ നന്മതന്നാകാശം തെളിയണമേ. Thank you, Sri Lakshmi. For the welcome address, let me invite Mr. Vinesh Kumar M, HSS Coordinator. Sir, please. Thank you, ma'am. Respected Principal, Mrs. Sadiyam Kurup, esteemed guest of the day, Professor K. Pappootty, sir, respected Vice Principal, both academic and administration, Sudhi sir and Priya sir, dear teachers, students, and my dear parents. A warm welcome to one and all present here. So as we know, World Space Week is celebrated, acknowledging the significance of space and technology for the betterment of human race. This year, World Space Week is being celebrated with the specific theme, Women in Space, all over the world. In this context, we, the Department of Science of Excel Public School, have proposed to celebrate the Space Week from 4th October to 10th October 2021, with several events like online lectures and competitions like essay writing competition, space quiz competition, elocution,
astrophotography contest, and something more. And it is an undeniable fact that the developments which we attained in the field of space and technology make our life better and better in the past few years. So we have gathered here for the inauguration of Space Week celebration in our school. The duty assigned to me is to welcome the personalities to this program. First, I would like to welcome our mentor, our principal, Mrs. Satyam Kuruf, for this event. Welcome, ma'am. Thank you, sir. Next, it is my privilege to welcome our guest of honor, Professor K. Pappootty, sir, for this event. And I'm sure that we have got the proper person for the inauguration of this event today. So welcome, sir. Now, it is my pleasure to welcome our vice principals for the event, both academic and administration. So welcome, Sudhir sir and Priya sir. And now it is my turn to welcome my dear parents, students, and above all, my dear teachers for this program. So once again, welcome you all for this program. Thank you. Thank you, Vinny sir. I take a proud privilege to welcome our support system of our school, our principal, Mrs. Satyam Kurp, for the presidential address and to introduce our guest of honor. Ma'am, please. Thank you, ma'am. Honorable Professor K. Pappootty, retired Professor of Physics, Madapalli Government College, Vice Principals, Section in Charge, Vinny sir, HOD Science Minija ma'am, Dishi ma'am, and other teachers, and my dear children, parents, a very good afternoon and a warm welcome to all. The World Space Week is dedicated to the celebration of scientific and technological advancement that have been instrumental to the betterment of our lives. And this year, the theme for World Space Week 2021 is Women in Space. Yes, now we can see that women have reached to greater heights and what all challenges they can face and fight against. And it has been shown. And when you read papers, you come to know so many aspects and changes have taken place. Science is where a lot of development has taken place, and n number of lists we can make. What are the advancement or the researches have been in the space, what has happened till today. But the list is endless. And children, you as you have to read more and understand things. That is why our school has planned to celebrate the World Space Week from 4th October to 10th October. And a lot of competition has been conducted during this week. I request all the students to participate in all these competitions to understand and create awareness for yourself. That's very important. That is why in school we conduct all these activities. If you do not participate, you will not understand what is happening in the school. And at the same time, you will be outdated. You have to update your knowledge every time. One more thing, the history will be explained completely. I can understand a very eminent personality is with us. He will be explaining everything. I don't want to take a chance to explain all this. And our school is conducting various activities to intend to inspire the young minds. And you are very, very young. You have got a lot of time, so you can do the best in all the activities conducted in the school. Some of the activities are like, we are going to conduct a quiz competition, essay writing competition, painting competition, astrophotography competition, so etc. And I really appreciate the science department and the section in charge, Vinny sir, who has taken initiative to conduct all the programs for the students. And today, we are very, very pleased to have very eminent personality with us, Professor K. Pappootty, retired Professor of Physics, Madapalli Government College. After retirement, he worked as a state president of Kerala Shastra Sahitya Parishad. And he was also director of State Institute of Encyclopedia. He also worked as the editor of Shastra Kerala.
He has written around 18 books for children, and he has won many awards of Kerala Sahitya Academy. We have got the right person for today to address this webinar. And on behalf of Excel Public School, I cordially invite you, sir, to address the students. Welcome you, sir. Thank you. Thank you, ma'am. It is a great honor to welcome our guest, Professor K. Pappootty, retired professor in physics from Madapalli Government College. So, my dear students and teachers, let us all lend our ears to listen to his wonderful talk on the theme World Space Week. I welcome Sir to address the gathering. Sir, please. പ്രിയപ്പെട്ട എക്സൽ പബ്ലിക് സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളെ, രക്ഷിതാക്കളെ, അധ്യാപക സുഹൃത്തുക്കളെ, ഒരു ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് പ്രവർത്തകൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളോട് മലയാളത്തിലാണ് സംസാരിക്കുക. നിങ്ങളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കട്ടെ. കോളേജിൽ ഒരുപാട് കാലം ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ് എടുത്തതിൻ്റെ ബോറടി തീർക്കുന്നത് പലപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരോട് മലയാളത്തിൽ ശാസ്ത്രം പറയുമ്പോഴാണ്. എന്തായാലും ശരി, ഈ എല്ലാ വർഷവും നമ്മൾ കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല ലോകം മുഴുവനും തന്നെ സ്പേസ് വീക്ക് ആഘോഷിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും കേരളത്തിലാണ് അത് ഏറ്റവും നന്നായി ആഘോഷിക്കാറുള്ളത്. കാരണം നമ്മുടെ ISRO ഒക്കെ അതിന് വേണ്ട പ്രോത്സാഹനം നൽകുന്നുണ്ട്. അവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ധാരാളം പേര് പലയിടങ്ങളിലും പോയി ക്ലാസ് എടുക്കാറുണ്ട്. അവർക്ക് വേണ്ടി ഞാനും ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊക്കെ അറിയാം, കുട്ടികളെ ആവേശം കൊള്ളിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് ബഹിരാകാശം എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രാചീന കാലം മുതലേ മനുഷ്യർക്ക് വലിയ ഒരു കൗതുകമുണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നാണ് ആകാശം. ആകാശം എന്ന് പറയുന്നത്, പ്രത്യേകിച്ച് ബഹിരാകാശം, ഇന്ന് നമുക്ക് വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടൊന്നും തോന്നില്ലെങ്കിലും പ്രാചീന കാലത്ത് നിത്യജീവിതത്തിൽ അത്യാവശ്യമുള്ള ഒന്നായിരുന്നു ആകാശ നിരീക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം അന്ന് മനുഷ്യർക്ക് ക്ലോക്കില്ല, കലണ്ടറില്ല, ദിക്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു സംവിധാനവും ഇല്ല, മാഗ്നറ്റ് ഒന്നും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല. ഒരു 4000 കൊല്ലം മുമ്പ് മനുഷ്യൻ ഇതിനെല്ലാം ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ ആകാശമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന് സമയം അറിയണമെന്ന് വെക്കുക. സമയം അറിയണമെങ്കിൽ പകല് സൂര്യനെ നോക്കും. സൂര്യൻ ഉദിച്ചാൽ 4 മിനിറ്റിൽ 1 ഡിഗ്രി വെച്ച് പടിഞ്ഞാറോട്ട് നീങ്ങി പോകും. അപ്പം എത്ര നീങ്ങി എന്ന് നോക്കിയാൽ എത്ര ഉദിച്ചിട്ട് എത്ര സമയമായി എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും. ഇത് തന്നെയാണ് രാത്രിയിലും നക്ഷത്രങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും. നക്ഷത്രങ്ങളും ഉദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 4 മിനിറ്റിൽ 1 ഡിഗ്രി പടിഞ്ഞാറോട്ട് നീങ്ങും. 6 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് തലയ്ക്ക് മുകളിലെത്തും. 12 മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ അസ്തമിക്കുകയും ചെയ്യും. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതെന്ന് അന്നത്തെ ആളുകൾക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇന്ന് നമുക്കറിയാം, ഭൂമി കറങ്ങുന്ന സ്പീഡാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് എ സ്പീഡ് വിത്ത് വിച്ച് എർത്ത് ഈസ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ആക്സിസ്. അപ്പം ഈ കറക്കം 4 മിനിറ്റ് 1 ഡിഗ്രി ആയതുകൊണ്ടാണ് നക്ഷത്രങ്ങളെല്ലാം ഒരേ വേഗത്തിൽ ഇങ്ങനെ പോകുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ രാത്രിയിൽ ഈ പുരോഹിതർക്കൊക്കെ പൂജകളൊക്കെ നടത്താൻ വേണ്ടിയാണ്. സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് അന്ന് രാത്രിയിൽ സമയം അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പിറ്റേത്തേക്ക് പഠിച്ചു കൊണ്ടുപോകണ്ടോ, പരീക്ഷ എഴുതണ്ടോ, ഫയൽ നോക്കണ്ടോ ആവശ്യമില്ലല്ലോ. അപ്പം പുരോഹിതർക്ക് പ്രഭാതത്തിന് മുമ്പ്, രാവിലെ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരുപാട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ടാവും. അതിന് സമയനിഷ്ഠയോടെ ചെയ്താലേ ഫലം ഉണ്ടാവൂ എന്നാണ് അവർ വിശ്വസിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് കൃത്യം സമയം അറിയാൻ വേണ്ടി അവർ ആകാശ നിരീക്ഷണം നടത്തി. ഇതാണ് ഒരു തുടക്കം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുരോഹിതരുടെ ശാസ്ത്രമായിട്ടാണ് ജ്യോതിഷ് ശാസ്ത്രം തുടങ്ങുന്നത്. അന്ന് അതിൻ്റെ പേര് ജ്യോതിഷം എന്നാണ്. ജ്യോതിഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് അന്ധവിശ്വാസങ്ങളാണ് എന്നുള്ള ചിന്തയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരിക. ഭാവി പ്രവചനമൊക്കെ മനസ്സിലേക്ക് വരും. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല. പ്രാചീന കാലത്ത് ഭാവി പ്രവചനമൊന്നും ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അത് തുടങ്ങിയത് നമ്മളല്ല താനും. അത് ബാബിലോണിയക്കാരാണ്, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴയ ഇറാഖുകാർ. അവരാണ് ഈ ജാതക ഫലം പ്രവചിക്കുന്ന ഏർപ്പാട് തുടങ്ങിയത്. ഇന്ത്യക്കാർ കുറച്ചും കൂടി നല്ല ശാസ്ത്രബോധമുള്ള ആളുകളായിരുന്നു. അങ്ങനെ സമയം അറിയാൻ വേണ്ടി നക്ഷത്ര നിരീക്ഷണം, ദിക്കറിയാനും നക്ഷത്ര നിരീക്ഷണം. ചില നക്ഷത്രങ്ങളെ നോക്കിയാൽ ദിക്കറിയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ മരുഭൂമികളൊക്കെ കടന്നു പോകുന്ന ആളുകൾ
തീർച്ചയായിട്ടും പകല് ഈ യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ഭയങ്കര ചൂടായിരിക്കും. അപ്പോൾ രാത്രിയിലാണ് സഞ്ചരിക്കുക. അങ്ങനെ രാത്രിയിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പം ദിക്കറിയാൻ പ്രയാസം ഉണ്ടായിരുന്നു, സൂര്യനെ ഒന്നും കാണാത്തതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് പറ്റിയ ചില നക്ഷത്രങ്ങളെ കണ്ടുപിടിച്ചു. അതിലൊന്നാണ് ധ്രുവ നക്ഷത്രം, പൊളാരിസ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പോൾ സ്റ്റാർ. അതേപോലെ തന്നെ സതേൺ ക്രക്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന തെക്കൻ കുരിശ്. നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാർക്കാണെങ്കിൽ അത് എന്താ 3 ആണികളാണ്, ത്രിശങ്കു എന്ന് പറയുന്ന നക്ഷത്രമാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ ത്രിശങ്കു, അവരുടെ സതേൺ ക്രക്സ് അല്ലെങ്കിൽ സതേൺ ക്രോസ്, ഇതൊക്കെ ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അപ്പം തെക്ക് ഭാഗത്തും വടക്ക് ഭാഗത്തും ഒക്കെ ദിക്ക് കാണിച്ചിരുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളുണ്ട്. അത് നോക്കിയാണ് പണ്ട് കാലത്ത് രാത്രിയിൽ ആളുകൾ സഞ്ചരിക്കുന്നത്. പിന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ കാലം കഴിക്കുക, കലണ്ടർ ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ വിഷമം വന്നത്. കലണ്ടറിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ വാനനിരീക്ഷണത്തെ വളരെയധികം വളർത്തിയെടുത്തത്. അപ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിച്ചാൽ എന്നാണ് കുഞ്ഞ് ജനിച്ചതെന്ന് പിന്നെ എങ്ങനെ പറയും? ഇപ്പം ഒരു കുട്ടി ജനിച്ചാൽ ഇന്നലെ, മിനിഞ്ഞാന്ന്, 4-ാം നാളെന്നൊക്കെ കുറേ ദിവസം വരെ നമുക്ക് എണ്ണാൻ പറ്റും. പക്ഷെ കുറേ അധികം ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ എണ്ണം തെറ്റും. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അത് കണക്കാക്കുന്നത്? അതിനുവേണ്ടി അവർ കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു മാർഗമാണ് ഈ ജന്മനക്ഷത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തായാലും നിങ്ങളോട് സ്പേസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇത്തരം ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പം എന്താ ഈ ജന്മനക്ഷത്രം, ബർത്ത് സ്റ്റാർ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്. എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം? ചന്ദ്രൻ ഭൂമിയെ ചുറ്റിയാണ്. ഇന്ന് നിൽക്കുന്ന നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ അടുത്തായിരിക്കില്ല നാളെ. 13.1/3 ഡിഗ്രി അത് കിഴക്കോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടാവും. ഓരോ ദിവസവും ചന്ദ്രൻ 13.1/3 ഡിഗ്രി വീതം കിഴക്കോട്ട് സഞ്ചരിച്ച് പണ്ടത്തെ തുടങ്ങിയ നക്ഷത്രത്തിൽ തന്നെ തിരിച്ചെത്തണമെങ്കിൽ 27 ദിവസവും 8 മണിക്കൂർ വേണം. അതുകൊണ്ട് ആകാശത്തെ 27 ഭാഗമാക്കി പഴയ ജ്യോതിഷികൾ ഭാഗിച്ചു. ചന്ദ്രൻ പോകുന്ന വഴി, ഭൂമിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ഒരു വൃത്തം ആകാശത്തിൽ. ഓരോ ദിവസവും ചന്ദ്രൻ നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്തെ നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് പേര് കൊടുത്തു. ഒരു ഭാഗത്തെ നക്ഷത്രം അശ്വതിയാണ്. അശ്വമുഖം പോലെ 3 നക്ഷത്രങ്ങൾ, 2 അടുത്തടുത്ത്, ഒന്ന് കുറച്ച് അകലേക്ക് മാറി, 3 കൂടെ ചേർത്താൽ ഒരു മെലിഞ്ഞ ത്രികോണം വരയ്ക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അത് വെച്ചുകൊണ്ട് അശ്വതി എന്ന് പറയുന്ന അശ്വമുഖമാണ് അവർ സങ്കല്പിച്ചത്, കുതിരത്തല. അപ്പം അങ്ങനെ അശ്വതി ഉണ്ടായി. പിന്നെ ഭരണി, 3 നക്ഷത്രങ്ങൾ തന്നെ, ഒരേ അകലത്തിൽ 3 അതേപോലെ കാർത്തിക 7 നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടം. മകീര്യം, രോഹിണി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇംഗ്ലീഷിൽ വി എഴുതിയ പോലെ കുറേ നക്ഷത്രം. മകീരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൃഗശിരസ്, മാനിൻ്റെ തല എന്നർത്ഥം. ഇങ്ങനെ ചന്ദ്രൻ പോകുന്ന വഴിക്ക് നക്ഷത്രങ്ങളെ കൊണ്ട് ഓരോരോ രൂപങ്ങൾ സങ്കല്പിച്ചു. ചിലതൊക്കെ ഒറ്റയാന്മാരാണ്, തൃക്കേട്ട ഒറ്റയാണ്, ചോതി ഒറ്റയാണ്, അതുപോലെ പല 3-4 നക്ഷത്രങ്ങൾ ഒറ്റ നക്ഷത്രങ്ങളാണ്. ബാക്കിയൊക്കെ നമുക്ക് ഷെയ്പ്പ് സങ്കല്പിക്കാവുന്ന ഗ്രൂപ്പുകളാണ്. അപ്പൊ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ഒരു കുട്ടി എന്നാ ജനിച്ചത്, അത് കാർത്തികയിലാണ് ജനിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? കാർത്തിക നക്ഷത്രങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചന്ദ്രൻ എത്തിയ ദിവസമാണ് ആ കുഞ്ഞ് ജനിച്ചത് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം, അല്ലേ? അപ്പം കാർത്തികയുടെ അടുത്ത് ചന്ദ്രൻ നിൽക്കുമ്പം കുഞ്ഞ് ജനിച്ചാൽ കുഞ്ഞിൻ്റെ ജന്മനക്ഷത്രം കാർത്തികയാണ്. ഇന്നിപ്പോൾ ആയില്യമാണെന്നിരിക്കട്ടെ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുട്ടി ജനിച്ചിട്ട് എത്ര ദിവസമായി എന്ന് എണ്ണാൻ പറ്റും? കാർത്തിക കഴിഞ്ഞാൽ രോഹിണി, മകീര്യം, തിരുവാതിര, പുണർദം, പൂയം, ആയില്യം, 6 ദിവസമായി. അങ്ങനെ 27 ദിവസം വരെ എണ്ണാൻ പറ്റും, അതല്ലേ? ഇതൊരു കണക്ക് കൂട്ടലാണ്. കലണ്ടർ ഇല്ലാഞ്ഞ കാലത്തെ മനുഷ്യന്റെ കണ്ടുപിടുത്തമാണ്. ചന്ദ്രനെ നോക്കി കുട്ടികളുടെ പ്രായം പറയുക. 27 ദിവസം കഴിഞ്ഞാലോ? അന്ന് ജ്യോതിഷികള് 28-ാം ദിവസം കുട്ടിയുടെ അരയിൽ ഒരു ചരട് കിട്ടും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ 28 കിട്ടുക എന്ന് പറയും. അപ്പം 27 ജന്മനക്ഷത്രം തീർന്നുപോയി. വീണ്ടും നമ്മൾ എണ്ണുകയാണ്. പിന്നെ അടുത്ത 27 കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞാൽ ഈ കുട്ടിയുടെ അരയിൽ കെട്ടിയ ചരട് അതിൻ്റെ ഒരറ്റം നീട്ടിയിട്ടിരിക്കും, അതിലൊരു കെട്ടിടും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുത്ത് കോർക്കും. അപ്പോൾ ഓരോ മുത്തും ഓരോ 27ആണ്. അങ്ങനെ ഓരോ 27 കഴിയുമ്പോഴും മുത്തുകൾ കോർത്ത് നമുക്കൊരു 2-3 കൊല്ലം വരെ ഈ കുട്ടിയുടെ പ്രായം ഗണിക്കാൻ പറ്റും. എന്തൊരു അത്ഭുതകരമായ കണ്ടുപിടുത്തമാണല്ലേ, എന്ത് രസകരമായ കണ്ടുപിടുത്തമാണ്. അപ്പൊ ഈ അരയിൽ ചരട് കെട്ടുക ഇതൊക്കെ തന്നെ ഇന്നൊരു ചടങ്ങ് മാത്രമാണ്, ആർക്കും അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. കാരണം കലണ്ടറിലുണ്ട് ഇതൊക്കെ, അല്ലേ? കലണ്ടർ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം നമുക്ക് കുട്ടിയുടെ പ്രായം ഗണിക്കാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രയാസമില്ല. അതില്ലാഞ്ഞ കാലത്തെ അത്ഭുതകരമായ കണ്ടുപിടുത്തമാണ് ഈ ജന്മനക്ഷത്രവും അരയിലെ 28 കെട്ട് ഒക്കെ തന്നെ.
ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഞാറ്റുവേലക്കണക്ക് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ചന്ദ്രൻ പോകും പോലെ തന്നെ ഈ നക്ഷത്രങ്ങളിലൂടെ സൂര്യനും കടന്നു പോകും. കാണാൻ പറ്റില്ല എന്ന് മാത്രം. കാരണം സൂര്യനുള്ളപ്പോൾ നക്ഷത്രത്തെ കാണില്ല, കണക്ക് കൂട്ടാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അശ്വതിയിൽ സൂര്യൻ എത്തിയാൽ അശ്വതി ഞാറ്റുവേലയാണ്. സൂര്യൻ പതുക്കെയാണ് ഈ സ്ഥാനം മാറുക. ഒരു ദിവസവും ഒരു ഒരു വർഷം കൊണ്ട് ഒന്ന് ചുറ്റി വന്നാൽ മതി. ഒരു ദിവസം 1 ഡിഗ്രി കഷ്ടിച്ചേ പോവുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഒരു നാള് കടക്കാൻ, ഒരു നാള് 13 ഡിഗ്രി ആണല്ലോ. അപ്പം 13-14 ദിവസം എടുക്കും ഒരു നാള് കടക്കാൻ. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഞാറ്റുവേല എന്ന് പറയുക. ഞായറുള്ള വേള, സൂര്യനുള്ള കാലം എന്നാ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം. ഞായർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂര്യനാണ്. അപ്പം ഞാറ്റുവേല വെച്ചാണ് പണ്ടത്തെ കൃഷിയൊക്കെ. അശ്വതി ഞാറ്റുവേല തുടങ്ങിയാൽ കാലവർഷത്തിന് ഇനി 1.5 മാസമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ കൃഷിക്കുള്ള ഒരുക്കം തുടങ്ങാം. ഭരണി ഞാറ്റുവേലയ്ക്ക് നമ്മൾ വിത്ത് പാകും, ഞാറ് മുളപ്പിക്കാൻ. കാർത്തികയും കഴിഞ്ഞ് രോഹിണിക്ക് കാലവർഷം തുടങ്ങും. ഞാറ് റെഡി, കൃഷി ചെയ്യാം. ശരി, ഞാറ് നടാം. പിന്നെ അങ്ങോട്ടൊക്കെ ഈ ഇത് നോക്കിയിട്ട് ഞാറ്റുവേല നോക്കിയാണ് കൃഷിയുടെ ബാക്കി പരിചരണങ്ങളൊക്കെ. കൊയ്ത്ത്, മകവും പൂരവും ഞാറ്റുവേലയ്ക്കാണ് കേരളത്തിലെ കൊയ്ത്ത്. അതുകൊണ്ട് ആ നക്ഷത്രത്തോട് കേരളീയർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. മകം പെറുന്ന മങ്കയും പൂരം പെറുന്ന പുരുഷനും ഒക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കും. ഞാനിതൊക്കെ പറയുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ, ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തിലുള്ള മനുഷ്യന്റെ താല്പര്യം പണ്ട് മുതലേ ഉള്ളതാണ്, അടുത്ത കാലത്തൊന്നും ഉള്ളതല്ല. അത് ഈ ആകാശം എന്ന് പറയുന്ന കൗതുകം അതിങ്ങനെ നോക്കി ഈ സങ്കല്പിച്ച് കവിതയും രചിക്കും, കഥകളും രചിക്കും. അവിടുന്ന് ദേവന്മാരും ദേവതകളൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് വരും, ഇവിടുന്ന് ആളുകൾ അങ്ങോട്ട് പോകും. ദശരഥന്റെ അടുത്ത് ഒരു തേരുണ്ടായിരുന്നു, 10 ദിക്കിലേക്കും പോകാൻ, പറഞ്ഞാൽ മുകളിലേക്കും താഴേക്കും പോകാം. ആകാശത്തിലൂടെ ഏത് ഗ്രഹത്തിലേക്കും സ്വർഗത്തിലേക്കും നരകത്തിലേക്കും ഒക്കെ പോകുന്ന തേരായിരുന്നു ദശരഥന്റെ തേര്. മനുഷ്യന്റെ സങ്കല്പമാണ് ഇതൊക്കെ. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുമ്പം നമ്മൾക്ക് അന്ധവിശ്വാസം തന്നെയാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ട്. പക്ഷേ കഥയിൽ ഇതൊക്കെ സാധ്യമാണ്. മനോഹരമായ നിരവധി കഥകൾ ആ കാലത്ത് നമ്മൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും നമ്മുടെ ഗൈഡായിരുന്നു ആകാശം ഒരു കാലത്ത്. ഈ ആകാശത്തിലേക്ക് പോകുന്ന സ്വപ്നം കാണുകയല്ലാണ്ട് ശരിക്കു പോകാൻ കഴിയും എന്ന് മനുഷ്യന് എന്ന് കഴിയുമെന്നുള്ളതിന് ഒരു ഊഹം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കൃത്യമായിട്ട് ഒന്നും അറിയുമായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ കൃത്യമായിട്ട് അത്തരമൊരു കണക്കുകൂട്ടൽ നടത്തി. ഒരു റോക്കറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ റോക്കറ്റിൽ കയറി നമുക്ക് ബഹിരാകാശത്തേക്ക് പോകാം എന്ന് കണക്ക് കൂട്ടിയ വലിയൊരു അധ്യാപകൻ ഉണ്ടായിരുന്നു റഷ്യയില്. സ്കൂൾ അധ്യാപകനാണ്, കോളേജിൽ പഠിപ്പിച്ച വലിയ PhD ഉള്ള ആളൊന്നുമല്ല. സിയാൽക്കോവ്സ്കി എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര്. സിയാൽക്കോവ്സ്കി. ഈ സിയാൽക്കോവ്സ്കി ഇതിന്റെ മുഴുവൻ കണക്കുകളും കൂട്ടിയിരുന്നു. എത്ര സ്റ്റേജുള്ള റോക്കറ്റ് ആയിരിക്കണം ബഹിരാകാശത്ത് പോകാൻ, ഓരോ സ്റ്റേജ് കഴിയുമ്പോഴും താഴത്തെ റോക്കറ്റ് ഇങ്ങനെ അഴിച്ച് കളയണം, താഴേക്ക് വീണത് കത്തിപ്പോയിക്കൊള്ളും. അപ്പം ബഹിരാകാശത്ത് മനുഷ്യനെ എങ്ങനെ പോകാൻ കഴിയും, ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ, എന്താണ് ഇന്ധനമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഒക്കെ വളരെ കൃത്യമായി കണക്ക് കൂട്ടി. നല്ല ഒരു എഞ്ചിനീയർക്ക് പിന്നെ അത് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി. അത്രയും മഹത്തായ ഒരു കണ്ടുപിടുത്തമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യമായിട്ട് ബഹിരാകാശത്തേക്ക് ഒരു വാഹനം പോയതും റഷ്യയിൽ നിന്നാണ്. സിയാൽക്കോവ്സ്കിയുടെ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിച്ചത് റഷ്യക്കാർ തന്നെയാണ്. അതിൻ്റെ ആ റോക്കറ്റിന്റെ പേര് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം ഇല്ലേ? സ്പുത്നിക്. റഷ്യൻ ഭാഷയിൽ സ്പുത്നിക് എന്നാണ്. സഞ്ചാരി എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം യാത്രക്കാരനാണ്. മനസ്സിലല്ലേ? നമ്മൾ സ്പുട്നിക് എന്നൊക്കെ പറയും. എന്തായാലും ഈ സ്പുത്നിക് ഭൂമിയെ ചുറ്റി വന്നു. അതൊരു വലിയ നേട്ടമായി. അത് നടന്നത് 1957 ഒക്ടോബർ 4-നാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഒക്ടോബർ 4 നമ്മൾ സ്പേസ് വീക്കിന്റെ തുടക്കമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഒരാഴ്ച കാലം സ്പേസ് വീക്കാണ് നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ മാസം 4-ാം തീയതി വരെ മുതൽ 10-ാം തീയതി വരെ നമ്മളിവിടെ ഗംഭീര ആഘോഷത്തിലാണ്. ഈ കാലത്തിനുള്ളിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികളൊക്കെ സ്പേസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കും, റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപണത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കും. ഭാവിയിൽ നല്ല ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരികളാകാൻ വേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു കാലഘട്ടമാണിത്. ഈ വർഷത്തെ ആഘോഷങ്ങളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത, ഒരു തീം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്രാവശ്യം. വിമൻ ഇൻ സ്പേസ് എന്നാണ് കൊടുത്ത തീം. സ്ത്രീകൾ ബഹിരാകാശത്ത്. നമുക്കൊക്കെ അറിയാം ധാരാളം സ്ത്രീകൾ ബഹിരാകാശത്ത് പോയിട്ടുണ്ട്. ആദ്യമായിട്ട്
പോയതൊരു പുരുഷനാണ്, നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം, യൂറി ഗഗാറിനാണ്. പക്ഷേ അദ്ദേഹം 1961 പോയി. 2 കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ ഒരു സ്ത്രീയും പോയി. വാലന്റീന തെരഷ്കോവ എന്നാണ് അവരുടെ പേര്. രണ്ടുപേരും റഷ്യക്കാരാണ്. വാലന്റീന തെരഷ്കോവയും ധീരതയോടെ, വാലന്റീനയാണ്, വാലന്റൈനാണ്, നല്ല ധൈര്യത്തോടെ അവർ ആകാശത്ത് പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നു. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ചരിത്ര സംഭവങ്ങളാണ്. അതിനുശേഷം നിരവധി പേര് റഷ്യക്കാരും അല്ലാത്തവരായിട്ട്, സെത്ലാന എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീ പോയിട്ട് 2 പ്രാവശ്യം പോയി. അവര് അനേകം ദിവസങ്ങൾ അവരവിടെ ചെലവഴിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, എന്ന് മാത്രമല്ല, വാഹനത്തിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കിടന്ന് അവർ റിപ്പയറിങ് നടത്താനും ഒക്കെയുള്ള റഷ്യയിൽ. ഇത് അതൊരു പുതിയ സംഭവമല്ല. സ്പേസ് വാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും കേൾക്കുന്ന കാര്യമാണ്. എന്തായാലും നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്കാരിയുടെ പേര് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം, അല്ലേ? എന്താ, സുനിത വില്യംസ് 166 ദിവസം ബഹിരാകാശത്ത് ചെലവഴിച്ച ധീര വനിതയാണ്. ഇന്ത്യക്കാരി എന്നൊന്നും പറഞ്ഞുകൂടും കേട്ടോ. ഇന്ത്യയിലെ അവരുടെ അമ്മ ഇന്ത്യക്കാരിയാണ് എന്നല്ലാതെ അവര് അമേരിക്കൻ പൗര തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നിരവധി, ഏതാണ്ട് 500ഓളം പേര് ബഹിരാകാശത്ത് ഇതിനകം പോയിട്ടുള്ളതിൽ 50ലധികം പേര് സ്ത്രീകളാണ്. ശരിക്കും അത് പോരാ, 10-1 സ്ത്രീകൾ വരുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം. അങ്ങനെ 10-1 സ്ത്രീകളെന്ന് നമുക്കറിയാം. കാരണം ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ സ്ത്രീയും പുരുഷനും സമൂഹത്തിൽ തുല്യരാണ്. അവർക്ക് കായികാധ്വാനത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ പുരുഷനായിരിക്കും മികവ്, പക്ഷേ ബുദ്ധിപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ സ്ത്രീയും പുരുഷനും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസമുള്ളതായിട്ട് ഇന്ന് വരെ ശാസ്ത്രം തെളിയിച്ചിട്ടില്ല. തിരിച്ച് അവർക്ക് ഒരേ ശേഷികളാണുള്ളത് എന്ന് കൂടുതൽ കൂടുതൽ തെളിയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണിത്. എന്നിട്ട് എന്താണ്, രാഷ്ട്രീയത്തിലായാലും ഭരണതലത്തിലായാലും ഈ ശാസ്ത്ര രംഗത്തായാലും സ്ത്രീകൾ മുകളിൽ എത്താത്തത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. സമൂഹത്തിൽ ഈ സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് വളരെ വികലമാണ്. സ്ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുക്കളയിൽ കഴിയേണ്ടവളാണ്, കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രസവിച്ച് വളർത്തേണ്ടവളാണ് എന്ന ധാരണ ഉള്ള ഒരുപാട് പുരുഷന്മാർ മാത്രമല്ല സ്ത്രീകളും നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട്. ഈ ഒരു സമീപനം മാറാതെ സ്ത്രീകൾക്ക് മുന്നോട്ട് വരാൻ കഴിയില്ല. ഇപ്പം യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ അത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും സ്കാൻഡിനേവിയൻ രാജ്യങ്ങൾ എന്ന് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന, നിങ്ങൾക്കറിയാം, സ്വീഡൻ, ഡെൻമാർക്ക്, സ്വിറ്റ്സർലൻഡ്, ഫിൻലൻഡ് പോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ സ്ത്രീകൾ വളരെ മുന്നിലാണ്. പാർലമെന്റ് അംഗങ്ങളിൽ സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണം പുരുഷന്മാരെക്കാൾ കൂടുതലായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ പാർലമെന്റിൽ ഫിൻലൻഡിൽ. അപ്പൊ ഈ ഒരു വളർച്ച സ്ത്രീകൾക്ക് സാധ്യമാണ്, എല്ലാ രംഗത്തും മുന്നേറാൻ കഴിയും എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം വളർന്നു വരികയാണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോഴും അവസ്ഥ വളരെ വളരെ പരിതാപകരമാണ്. എനിക്കൊക്കെ അറിയാം, ഇന്ത്യ സാക്ഷരതയിൽ തന്നെ അടുത്ത കാലത്താണ് കുറച്ചെങ്കിലും മുന്നോട്ട് വന്നിരുന്നത്. നമ്മളെ പ്രാചീന കാലം മുതലേ നമ്മുടെ ജാതി വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച വലിയൊരു അപകടമാണത്. ജാതി വ്യവസ്ഥ അനുസരിച്ച് ബഹുഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും, അധ്വാനിക്കുന്ന മനുഷ്യരൊക്കെ തന്നെ അക്ഷരം പഠിക്കാൻ അർഹതയില്ല എന്നാണ് വിധിച്ചു വെച്ചിരുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ പല പ്രാചീന ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും സ്ത്രീകൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല, അധകൃത ജാതികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസവും നൽകാൻ അവകാശമില്ല. അപ്പൊ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഒരുപാട് കാലം, 1000 ആണ്ടുകൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു രാജ്യമാണ് നമ്മുടേത്. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അധകൃത ജനവിഭാഗങ്ങൾ എന്ന് കരുതിയെന്നവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും സ്ത്രീ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും നമ്മൾ ഊന്നൽ കൊടുത്തു തുടങ്ങിയത്. ഇപ്പോഴും അത് വളരെയധികം മുന്നോട്ട് പോയി എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. കഷ്ടിച്ചെഴുത്തും വായന അറിയാവുന്നവർ ഇന്ത്യയിൽ ഏതാണ്ട് 65%, 70%-ത്തിനടുത്താണുള്ളത്. അതേ സമയത്ത് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലും ജപ്പാൻ പോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ 60%-ത്തിലധികം ആളുകൾ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നേടിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ഇവിടെ കഷ്ടിച്ചെഴുത്തും വായനയും നേടിയവരുടെ എണ്ണത്തിനടുത്ത് വരും അവരുടെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയ ആളുകൾ. സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവര് വളരെ മുന്നിൽ എത്തുന്നു എന്നുള്ളത് അത്ഭുതകരമായൊരു സംഗതിയല്ല. പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും നമുക്ക് അഭിമാനത്തോടെ പറയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, ബഹിരാകാശ
ഗവേഷണത്തിൽ ഇന്ത്യ ലോകത്തെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ബഹിരാകാശ ഗവേഷണത്തിൽ ഇന്ത്യ ലോകത്തെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് നമ്മുടെ ആദ്യ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ജവഹർലാൽ നെഹ്റു മുതൽ ഇങ്ങോട്ടുള്ള ആദ്യകാലത്തെ നമ്മുടെ എന്താ കഠിനമായ ഒരു ശ്രമത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഏത് രംഗത്തും ലോകത്തോട് കിടപിടിക്കാൻ കഴിയും. കാരണം പ്രാചീനമായൊരു സംസ്കാരമാണ് ഇന്ത്യയുടെ. വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും തത്വചിന്തയിലും ഗണിതത്തിലും ഒക്കെ നമ്മൾ ലോകത്ത് മുൻപതിയിലായിരുന്നു ഒരു കാലത്ത്. പിന്നീടാണ് ഈ ജാതി വ്യവസ്ഥ കൊണ്ട് നമ്മൾ പിന്നാക്കം പോയത്. അപ്പം വളരെയധികം എന്താ ഒരു എനർജി ചിന്തയുടെ കാര്യത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ. അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യക്ക് ഏത് രംഗത്തും മുന്നേറാൻ കഴിയും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആണവ ശേഷി നേടി ആണവ റിയാക്ടറുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ നമ്മൾ വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ നമ്മൾ മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഏത് രംഗം എടുത്താലും നമ്മൾ മുന്നിലാണ്. പക്ഷെ അതിനേക്കാളൊക്കെ അഭിമാനകരമായ നേട്ടം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയത് ബഹിരാകാശ ഗവേഷണത്തിലാണ്. കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. നമ്മൾ സ്വന്തമായി തന്നെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത റോക്കറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ബഹിരാകാശത്ത് വാഹനങ്ങളെ എത്തിക്കുന്നതിൽ വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ സ്വന്തമായ പ്രക്ഷേപണ നിലയങ്ങൾ നമ്മൾ ബഹിരാകാശത്ത് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാലാവസ്ഥാ പഠനത്തിനുള്ള റോക്കറ്റുകൾ, ഉപഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മൾ വിട്ടയച്ചിട്ടുണ്ട്. ധാരാളം ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ഭൂമിയെ ചുറ്റിക്കിറങ്ങിക്കൊണ്ട് കാലാവസ്ഥാ പഠനം നടത്തുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കാർട്ടോഗ്രാഫ് പോലുള്ള സംഗതി, ഈ മാപ്പുകൾ തയ്യാറാക്കാം. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ മാപ്പ് കൃത്യമായി അടയാളപ്പെടുത്താൻ പറ്റിയ നദികളുടെ ഒഴുക്കും മറ്റേ ഉയർന്ന സ്ഥലങ്ങൾ, താഴ്ന്ന സ്ഥലങ്ങൾ, വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ, ഇങ്ങനെ കൃഷിയുടെ അവസ്ഥ, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പഠിക്കാനുള്ള പഠന ഉപഗ്രഹങ്ങൾ വിക്ഷേപിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യ വമ്പിച്ച നേട്ടം കൈവരിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് പണ്ടൊക്കെ ഒരു വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായാൽ, അല്ലെങ്കിൽ പടിഞ്ഞാറൻ തീരത്ത് നിങ്ങൾക്കറിയാം, കിഴക്കൻ തീരത്ത് നിങ്ങൾക്കറിയാം, ബംഗാൾ ഉൾക്കടലൊക്കെ എപ്പോഴും വലിയ കൊടുങ്കാറ്റുകൾ ഉണ്ടാവും, ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ ഉണ്ടാവും. ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ പലപ്പോഴും മരിച്ചു പോകാറുണ്ട് ഒരു ചുഴലിക്കാറ്റിൻ്റെ ഫലമായിട്ട്, ഒറീസയിലും ബംഗാളിലും ഒക്കെ. ഇന്ന് നമുക്ക് ആ ഭയം ഇല്ലാതായിരിക്കുന്നു. കാരണം ഒരു ചുഴലിക്കാറ്റ് എങ്ങോട്ടാണ് നീങ്ങുന്നത്, എപ്പം കരയിലെത്തും, അത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ജനങ്ങളെ ഒഴിപ്പിച്ചു മാറ്റാനൊക്കെയുള്ള ശേഷി ഇന്ന് നമുക്കുണ്ട്. അതൊക്കെ ഈ ബഹിരാകാശത്തു നിന്നുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ നേടിയെടുത്തത്. വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും അത് തന്നെ. അപ്പം ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഒരുപാട് പേരുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനും ഒക്കെ തന്നെ ഉള്ള ശേഷി നമ്മൾ നേടിയെടുത്തത് അങ്ങനെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് 1891 ആദ്യമായിട്ട് ഇന്ത്യയിലൊരു ജനസംഖ്യാ കണക്കെടുപ്പ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ നടത്തിയപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ജനസംഖ്യ എത്രയാണെന്നറിയോ? 23,67,00,000 പിന്നെ 10 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ 4 ലക്ഷം അതിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞുപോയി. 1901 23,6.4 കോടി ജനങ്ങളായിട്ട് കുറഞ്ഞുപോയി. പിന്നെ പതുക്കെ പതുക്കെ കൂടി 1921 ഇന്ത്യയിലെ ജനസംഖ്യ 25,10,00,000. നമുക്ക് ഈ ഒരു കാലയളവ് കൊണ്ട് 10-30 വർഷം കൊണ്ട് ആകെ ഇവിടെ വർദ്ധിച്ചത് 1.5 കോടിയോളം ജനങ്ങളാണ്, 10-30 കൊല്ലം കൊണ്ട്. പിന്നെയുള്ള ഒരു നൂറ്റാണ്ട്, 1921 തുടങ്ങി 2021 ആയപ്പോഴേക്കും ഇന്ത്യയിലെ ജനസംഖ്യ 136 കോടിയുടെ മുകളിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം. എന്തൊരു വളർച്ചയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ജനസംഖ്യയ്ക്ക് ഉണ്ടായത്. അത് നല്ലതാണോ ചീത്തയാണോ എന്നുള്ള വേറെ ചർച്ച. പക്ഷെ എന്തായാലും ജനിക്കുന്ന മനുഷ്യർ, കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പുവരുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇതിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ആരോഗ്യരംഗത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രധാനമാണ്. അത്ര തന്നെ പ്രധാനമാണ് മനുഷ്യന് ഇത്തരം വെള്ളപ്പൊക്കം, കൊടുങ്കാറ്റ് പോലെയുള്ള മരണങ്ങളെ തടയാൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ അതിവേഗം മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ശക്തിയാണ് ഇന്ത്യ. പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ രംഗത്ത് ഇനിയും ഒരുപാട് മുന്നേറാനുണ്ട്. കാരണം ലോകത്ത് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ ചെലവിൽ ബഹിരാകാശത്ത് വാഹനങ്ങളെ എത്തിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഇന്ത്യക്കാർക്കുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ്?
ഇവിടെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്കും സാങ്കേതിക വിദഗ്ധർക്കും അമേരിക്കയിലോ യൂറോപ്പിലോ കൊടുക്കുന്ന ശമ്പളമൊന്നും കൊടുക്കണ്ട. അതിനേക്കാൾ വളരെ വളരെ കുറഞ്ഞ ശമ്പളമാണ്. അതേപോലെ തന്നെ സാധനങ്ങൾക്ക് വിലയും കുറവാണ് ഇവിടെ. അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപിക്കാൻ ഒരു അമേരിക്കക്കാരുടെ റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപിക്കുന്നതിൻ്റെ 1/3 ചെലവ് വരുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ലോകത്തിലെ പല രാജ്യങ്ങളും ബഹിരാകാശത്ത് വാഹനങ്ങൾ എത്തിക്കാൻ നമ്മളെ ഇന്ന് ആശ്രയിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലാഭകരമായ ഒരു വ്യവസായമായിട്ട് ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നമുക്കിപ്പോഴും നമ്മുടെ ചില ഭൗതിക ആവശ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ പ്രക്ഷേപണം, അതേപോലെ തന്നെ കാലാവസ്ഥാ പഠനം, ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ബഹിരാകാശ വാഹനങ്ങളാണുള്ളത്. അതേ സമയത്ത് നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനുള്ള അമേരിക്കയുടെ ഒക്കെ നാസയൊക്കെ വിക്ഷേപിച്ച ഗംഭീരമായ പഠന വാഹനങ്ങളുണ്ട്. അന്യഗ്രഹങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ ചുറ്റിക്കറങ്ങി ഫോട്ടോ എടുത്ത് ഭൂമിയിലേക്ക് അയക്കുന്ന. ഇപ്പോൾ 1972 വോയേജർ അമേരിക്ക വിക്ഷേപിക്കുകയുണ്ടായി. വോയേജർ 1, വോയേജർ 2. ഇപ്പോഴും അത് നമ്മുടെ ബഹിരാകാശത്തിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് നമ്മുടെ സൗരയൂഥത്തിന്റെ അതിര് കടക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്. 1972 ശേഷം വർഷം എത്രയായി നിങ്ങൾ കണക്കാക്കി നോക്കിക്കോളൂ. വ്യാഴം, ശനി, യുറാനസ്, നെപ്റ്റ്യൂൺ പോലെയുള്ള ഗ്രഹങ്ങൾ അവയുടെ ഉപഗ്രഹങ്ങളുടെയൊക്കെ അടുത്ത് പോയി ഫോട്ടോ എടുത്ത് ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചു തന്നത്. ഇതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പം കെപ്ലർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാഹനം കഴിഞ്ഞ 2-3 കൊല്ലമായി കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പം പ്രവർത്തനം നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. എന്താ കെപ്ലർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്? കെപ്ലർ ചെയ്തത് ഏതൊക്കെ നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും ഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് എന്ന പഠനമാണ്. മുമ്പൊന്നും നമുക്ക് ഒരു ഉറപ്പുമില്ലാഞ്ഞ കാര്യമാണ്. സൂര്യന് ചുറ്റും 8 ഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് പണ്ടേ അറിയാം. പണ്ടേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 1-2 നൂറ്റാണ്ടായിട്ട്. അതിന് മുമ്പ് 5 ഗ്രഹങ്ങളായിരുന്നു നമുക്കറിയാമായിരുന്നു. പക്ഷേ 1995 മിഷൽ മേയർ അതേപോലെ ദിദിയെ കിലോസ് എന്ന് പറയുന്ന 2 ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ, സ്വീഡൻകാരാണ്. അവര് ഒരു നക്ഷത്രത്തിന് ചുറ്റും ഗ്രഹം കറങ്ങുന്നതായി കണ്ടെത്തി. 51 പെഗാസി എന്ന് പറയുന്ന നക്ഷത്രത്തിന് ചുറ്റും ഒരു ഗ്രഹം കറങ്ങുന്നു എന്ന് ആദ്യമായി കണ്ടെത്തി. അവർക്കായിരുന്നു 2019 നൊബേൽ സമ്മാനം. നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. കഴിഞ്ഞ നൊബേൽ സമ്മാനം അവർക്കാണ് കിട്ടിയത്. അവർ കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് 51 പെഗാസി എന്ന് പറയുന്ന നക്ഷത്രത്തിന് ചുറ്റും ഒരു ഗ്രഹം കറങ്ങുന്നു. ആ ഗ്രഹത്തിന്റെ ഭാരവും അതിൻ്റെ വലിപ്പവും ഒക്കെ അവർ കണ്ടെത്തുകയുണ്ടായി. ഇപ്പം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്ന നക്ഷത്രത്തിന് ചുറ്റും 1-ലേറെ ഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് എന്നാണ്. എന്ന് മാത്രമല്ല, അതിനെ തുടർന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഗ്രഹനിരീക്ഷണം ഇങ്ങനെ ആഴൊക്കെയാണ്. എക്സോ പ്ലാനറ്റ് എന്നാണ് ഇത്തരം ഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുക. എക്സോ പ്ലാനറ്റുകളെ കുറിച്ച്, സൗരേതര ഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു വലിയ പഠനശാഖ വികസിച്ചു വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പം നമുക്ക് 4000-ലധികം നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ചുറ്റും ഗ്രഹങ്ങളുള്ളതായിട്ട് അറിയാം. അതിൽ ചിലതൊക്കെ ഗ്രഹമണ്ഡലങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് ഒരേ നക്ഷത്രത്തിന് ചുറ്റും. 6ഉം 7ഉം ഒക്കെ ഉണ്ട്, നമ്മുടെ സൗരയൂഥം പോലെ തന്നെ. അതിൽ ചിലതിൽ ജീവനുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയും കാണുന്നുണ്ട്. കാരണം ജീവൻ നിലനിൽക്കണേ ഒഴുകുന്ന വെള്ളവും അന്തരീക്ഷവും ഒക്കെ വേണമല്ലോ. അപ്പം അത്തരം ഒരു ഗ്രഹം നക്ഷത്രത്തിൽ നിന്ന് ഒരു നിശ്ചിത അകലത്തായാൽ ജീവയോഗ്യ മേഖല എന്ന് പറയും, അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജീവൻ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. വളരെ അടുത്തേക്ക് പോയാൽ വെള്ളമൊക്കെ ആവിയായി പോകും, ദൂരേക്ക് പോയാൽ വെള്ളം ഐസായി പോകും. അപ്പൊ ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒരു ദൂരം, നക്ഷത്രത്തിൽ നിന്നൊരു പ്രത്യേക അകലത്തിൽ, നമ്മുടെ ഭൂമിയുള്ളതുപോലെയുള്ള ഒരു അകലത്തിൽ ഒഴുകുന്ന വെള്ളവും അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഓക്സിജനും ഒക്കെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഭീമൻ ഗ്രഹം ആകരുത് അത്, ഭൂമിയെപ്പോലെ ഒരു ഇടത്തരം ഗ്രഹം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ജീവൻ ഉണ്ടാകാം. ഒരു 10-50 നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ചുറ്റുമെങ്കിലും ഇത്തരം ഗ്രഹങ്ങളെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ജീവനുണ്ടോ എന്നൊന്നും നമുക്ക് ഇപ്പോഴും അറിയില്ല. അതിന് ഇനി ഒരുപാട് കാലം എടുക്കും. എന്തായാലും ശരി, ഒരു വലിയ അന്വേഷണത്തിന്റെ തുടക്കമാണ്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ മനുഷ്യൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ എണ്ണം വളരെ കൂടുതലാണ്. അത്തരം ഗ്രഹങ്ങളിൽ ജീവൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവയുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങളും മനുഷ്യൻ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. സെർച്ച് ഫോർ എക്സ്ട്രാ ടെറസ്ട്രിയൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗംഭീര പ്രോഗ്രാം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്.
സെർച്ച് ഫോർ എക്സ്ട്രാ ടെറസ്ട്രിയൽ ഇന്റലിജൻസ്. ഏതെങ്കിലും ബുദ്ധിയുള്ള ജീവികൾ ഇത്തരം ഗ്രഹങ്ങളിലുണ്ടെങ്കിൽ അവയെ നമ്മുടെ സന്ദേശങ്ങൾക്ക് മറുപടി തന്നേക്കാം എന്ന് കരുതി അങ്ങനെ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ നാനാദിക്കുകളിലേക്കും നമ്മൾ സന്ദേശങ്ങൾ അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ഭാഷയൊന്നും ഇല്ലാത്ത സന്ദേശങ്ങൾ കണ്ടാലുടൻ ഇത് ബുദ്ധിയുള്ള ജീവികൾ അയച്ചതാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റിയ സന്ദേശങ്ങൾ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ മറ്റു ഗ്രഹങ്ങളിലെ ജീവന് വേണ്ടിയുള്ള അന്വേഷണം മനുഷ്യൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറേ അധികം വർഷമായി. ഇപ്പോഴ് അത് വിജയിച്ചേക്കാം ഏതെങ്കിലും ഒരു കാലത്ത് എന്ന ഒരു പ്രതീക്ഷയാണുള്ളത്. ഏത് തരം ഗ്രഹങ്ങളിലാണ് ജീവനുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് മനുഷ്യർക്ക് ഇന്നറിയാം. അങ്ങനെ അതിവേഗത്തിൽ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രശാഖയുടെ തുടക്കം കുറിച്ച ദിനത്തിൻ്റെ ആഘോഷമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നടക്കുന്നത്. ഈ ഒക്ടോബർ 4 മുതലുള്ള 7 ദിവസം. അത് നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ ഗംഭീരമായി നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചു എന്നറിയുന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. ഈ സ്പേസ് വീക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാമുകൾ, പെയിൻറ്റിങ്, പ്രസംഗ മത്സരം, എഴുത്ത് മത്സരം, എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ നടത്തുന്നതെന്ന് എല്ലാം എനിക്ക് കൃത്യമായി മനസ്സിലായിട്ടില്ല. എന്നാൽ പോലും നിങ്ങളത് ഗംഭീരമായി തന്നെ ചെയ്യും. കൂടുതൽ കൂടുതൽ കുട്ടികൾ ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടും. ആസ്ട്രോബയോളജി പോലെയുള്ള ശാസ്ത്രം വികസിച്ചു വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ അന്യഗ്രഹങ്ങളിൽ ജീവനുണ്ടെങ്കിൽ ആ ജീവന്റെ രൂപം എന്തായിരിക്കും, അവരെന്താ ഭക്ഷിക്കുക, അവരെങ്ങനെ ജീവിക്കുക, എല്ലാ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും നമ്മൾ ഇപ്പം ഗസ്സിങ് ആണ്. അങ്ങനെ ആ ഗസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രശാഖയാണ് ആസ്ട്രോബയോളജി അല്ലെങ്കിൽ എക്സോബയോളജി. നിങ്ങളിൽ ബയോളജിയിൽ താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾക്ക് അത് പഠിക്കാം. അന്യനക്ഷത്രങ്ങളുടെ ചുറ്റും ഗ്രഹങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനാണ് താല്പര്യമെങ്കിൽ അത് പഠിക്കാം. അങ്ങനെ അതിവേഗം വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശാസ്ത്രശാഖയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പ്രവേശിക്കാനുള്ള ഒരു കവാടമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാലഘട്ടമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്പേസ് വീക്ക് ആഘോഷങ്ങൾ മാറട്ടെ എന്ന് മാത്രം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സ്പേസ് വീക്കിൻ്റെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നന്ദി. Thank you, sir. Thank you for that wonderful information and valuable words, and also motivating our children to know more about space. Children, do you want to ask any questions to sir? Yes. Sir, is space limited? Space. Kindly on the video and ask the On question. the video, Mohammed Fizan. Sir, is ഞാൻ space കേട്ടു ചോദ്യം, ഞാൻ കേട്ടു. സ്പേസ് ലിമിറ്റഡ് ആണോ എന്നാണ് ചോദ്യം. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടായത് ഒരു ബിഗ് ബാങ്ങിനെ തുടർന്നാണ്. ഏതാണ്ട് 1372 വർഷം മുമ്പ്, കോടി വർഷം മുമ്പ് ഉണ്ടായ ഒരു മഹാവിസ്ഫോടന ഫലമായിട്ട് പദാർത്ഥങ്ങൾ അകന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന, അനുനിമിഷം വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രപഞ്ചത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. 1928 എഡ്മണ്ട് ഹബിൾ എന്ന് പറയുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് പ്രപഞ്ചം വികസിക്കുന്നതെന്ന് ആദ്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ തെളിവുകൾ അവതരിപ്പിച്ചത്. അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് അക്കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല, പ്രപഞ്ചം വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ വോളിയം ലിമിറ്റഡ് ആയിരിക്കും. പക്ഷെ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത അത് ഒരു എൻഡുള്ള ഒന്നല്ല. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് അതിരുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല എന്ന് പറയേണ്ടി വരും. ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ ഒരു സ്ഫിയർ ഒരിടത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ജീവി, ഒരു ഉറുമ്പ്, അതിന് 2 ഡയമെൻഷനെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നിരിക്കട്ടെ. മുകളിലേക്കും താഴേക്കുള്ള ഡയമെൻഷനെ കുറിച്ച് അതിനൊന്നും അറിയില്ല. 2 ഡയമെൻഷൻ മാത്രം കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഉറുമ്പിനെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചാൽ അതിങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും, ഒരിക്കലും തീരില്ല. അത് ലിമിറ്റഡ് ആണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, അല്ലേ? അൺലിമിറ്റഡ് ആണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. പക്ഷേ നമുക്കറിയാം ഒരു സ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് വോളിയത്തിൽ ലിമിറ്റഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ഒരേ സമയത്ത് വോളിയത്തിൽ ലിമിറ്റഡ് ആകാനും അതിരില്ലാതിരിക്കാനും കഴിയും. നമ്മൾ മനുഷ്യർക്ക് 4 ഡയമെൻഷനോ അതിൽ കൂടുതലോ ഡയമെൻഷനുള്ള ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് 3 ഡയമെൻഷൻ മാത്രമാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ ലിമിറ്റേഷൻ, നമ്മളുടെ അറിയാനുള്ള കഴിവ് വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ പ്രപഞ്ചം എൻഡ്ലെസ് ആണ്, പക്ഷേ ലിമിറ്റഡ് ഇൻ വോളിയം. അതാണ് എൻ്റെ അവസ്ഥ.
Okay, sir. Thank you. Anyone else, or else we'll move on with the next? Anyone else who has any doubt? Ma'am, I have a doubt. Yes, Udaya. On your video, Udaya, please. Yes, ma'am. Thank you. So, in 1963, this Valentina Tereshkova went to space, and after that, only in 1982, that Svetlana was able to go to space. Why was that so, sir? Only after 19 years they went. സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 2-3 വർഷം പരിശീലനം കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ഒരു ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരിയാകാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പൊ അതൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ടു 2-3-4 പേര് ഒന്നിച്ച് ബഹിരാകാശത്ത് പോയി തിരിച്ചു വന്നു. അതിൽ 82 വയസ്സുള്ള ഒരു സ്ത്രീ ഉണ്ടായി അല്ലേ. 82-year-old ആയിട്ടുള്ള ഹാലിഫാങ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീ ഉണ്ട്. അവർക്ക് വലിയ ട്രെയിനിങ് ഒന്നും പണ്ടവർക്ക് ട്രെയിനിങ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്, പക്ഷെ അവർക്കത് ഇല്ലാതെ തന്നെ പോകാൻ കഴിയും. അതുപോലെ ഈ പ്രാവശ്യം പോയവരൊന്നും തന്നെ ട്രെയിനിങ് കാര്യമായിട്ട് 2-3 ദിവസത്തെ ട്രെയിനിങ് മാത്രമേ ഉണ്ടായി. പക്ഷെ പണ്ടങ്ങനെയല്ല, വർഷങ്ങൾ ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ട്, കാരണം ഒരുപാട് അനിശ്ചിതത്വങ്ങളുണ്ട്. അതൊക്കെ ഈ ഗുരുത്വാകർഷണം ഇല്ലാത്ത, വെയിറ്റ് ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ ഇതിൽ ജീവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വളരെ പരിശീലനം ആവശ്യമുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ്. ദിവസങ്ങളോളം ജീവിക്കണമെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് പരിശീലനം ആവശ്യമുണ്ട്. കഴിയുന്നതും സ്ത്രീകളെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടാണ് പഴയ നമ്മുടെ പുരുഷാധിപത്യം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ്. നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുക തന്നെ വേണം. പുരുഷന്മാർക്കേ ഇതൊക്കെ കഴിയുള്ളൂ എന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം അത് നമ്മൾ പതുക്കെ പിന്നിടുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പം കൂടുതൽ ആളുകൾ തീർച്ചയായിട്ടും രംഗത്തേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. പണ്ട് ഇതാണ് അതിന്റെ കാരണം, അത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതാണ്. ഓക്കെ, Thank you. Thank you. Ma'am, I have a doubt, ma'am. Yes, Sanya. On your video, please, Sanya. Yes, ma'am. So, usually when we find a new planet, the first thing we notice, the first thing we look is for water. Is there any other aspect in which we look to find whether there is life on the planet? Water is of course important, but we first look at the size of the planet. If the planet is very big, for example, just like our Saturn or like that, then it is sure that hydrogen will be the prominent part in the atmosphere. വളരെ ഭാരമുള്ള എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളിലും ഹൈഡ്രജനും ഹീലിയവും നിറച്ചുണ്ടാവും. അപ്പം ജീവന് വികസിക്കാൻ കഴിയില്ല. തീരെ ചെറിയ ബുധൻ പോലെയുള്ള നമ്മുടെ വളരെ ചെറിയ ഇതാണെങ്കിൽ, വീനസ് പോലെയുള്ള ഗ്രഹങ്ങളാണെങ്കിൽ അവിടെ അന്തരീക്ഷം തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു വരില്ല, അല്ലെങ്കിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആയിരിക്കും അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഉണ്ടാവുക. നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ വലിപ്പം വളരെ കൃത്യമാണ്. അതിൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് കുറവായതുകൊണ്ട് ലൈറ്റർ എലമെന്റ്സ് എല്ലാം എസ്കേപ്പ് ചെയ്തു പോകും. ഹൈഡ്രജനും ഹീലിയോ ഒക്കെ എസ്കേപ്പ് ചെയ്തു പോകും. അതേസമയത്ത് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ തീരെ കുറവല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഭാരമുള്ള ഓക്സിജനും നൈട്രജനും ഒക്കെ ഇവിടെ നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യും. മനസ്സിലായില്ലേ? അതൊരു സെലക്ഷനാണ്. ഗ്രാവിറ്റേഷൻ്റെ ആ ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, വളരെ കൂടാനും പാടില്ല, തീരെ കുറയാനും പാടില്ല. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ജീവന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഗ്യാസസ്, വാതകങ്ങൾ ഇവിടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിലനിൽക്കുള്ളൂ. അപ്പം വലിപ്പമാണ് ആദ്യം നോക്കുക, അതിനുശേഷമാണ് അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക, അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. എളുപ്പമാണ് താരതമ്യേന. ബട്ട് ടു ചെക്ക് വെദർ ദർ ഇസ് വാട്ടർ ഓർ നോട്ട് ഇസ് നോട്ട് സോ സിമ്പിൾ. അത് ഇപ്പോഴും നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും വിജയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ വാട്ടർ വേപ്പർ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം, അതിലപ്പുറം കടലുണ്ടോ പുഴയുണ്ടോ എന്നൊന്നും നോക്കാനുള്ള കഴിവ് നമുക്ക് ഇപ്പോഴും ഇല്ല. നമ്മുടെ ടെലിസ്കോപ്പ് വളരെ വീക്കാണ് ഇപ്പോഴും അക്കാര്യത്തിൽ. അത് ഇനിയും വർഷങ്ങളെടുക്കും. Okay, sir. Thank you, sir. Okay, thank you. So let's move on to the last event of the day, that is the vote of thanks. So I'll take up the task to propose the vote of thanks.
Let me thank our principal ma'am who has given us this beautiful opportunity to conduct a webinar and an inauguration program for this World Space Week. I thank you, ma'am, for this wonderful opportunity. Next, let me thank our guest of honor, Professor K. Pappootty, sir, who has spent a lot of time with our children and giving us a lot of information about the World Space Week and the importance of women in Space Week, which is the theme of this year 2021. I thank you, sir, for spending your time with our children and school. Thank you so much, sir. Okay. Next, let me thank our coordinator, HSS coordinator, Mr. Vinish Kumar M, who has organized a program, a well-organized program for our children and a beautiful inauguration. Thank you, sir. Thank you, ma'am. I also take this opportunity to thank our Vice Principal, Sudhi sir and Priye sir for organizing a program. Thank you, sir. Last but not the least, let me thank our teachers who are present here for the program. Thank you. And the students who are really a support system before us, because you people have joined us and made this program a grand success. Thank you, children, for attending the program. Thank you, everyone, once again from the bottom of the heart. Thank you. Thank With you, this, Pappootty, sir. Thank you very much. With this, we wind up with the inauguration program of the World Space Week. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you all. Thank you, ma'am. Thank you, sir.